الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صبر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے۔ صبر ایمان والے کے لیے ایک بڑی صفت ہے، اور اس صفت کو اس دنیا کے اندر حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو یہ انسان قدرت کا شاہکار ہے۔ جو دنیا پھیلی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں وہ عالم کبیر ہے، اور یہ انسان اکیلے اپنی ذات میں عالم صغیر ہے، یعنی چھوٹی دنیا ہے۔ پوری کائنات کا نچوڑ ایک انسان ہے، لیکن یہ فطرتاً کمزور ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انسان جو ہے اس کے اندر جلد بازی ہے۔ اس کی فطرت میں خلق الانسان عجولا، انسان چاہتا ہے فوراً ہو جائے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، فانی دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہمارے اندر سچائی آ جائے، ہمارے اندر شریعت ہو، اور اللہ کے حکم کے ماننے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس میں ایک بڑی چیز صبر ہے۔ بتاتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ صبر میں پھل بہت دیر میں آتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے بتایا، جب انسان کمزور ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا بدلہ دنیا میں فوری طور پر انسان کو مل رہا ہے کہ کمزور انسان کسی کا سہارا چاہتا ہے، تو پوری کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے میں ساتھ ہوں۔ تو اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ کسی دوسرے کا سہارا لگا دیتا۔ وہ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر صبر کرنے والے کو اب سہارا خود اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک انسانوں کو اندر آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ کبھی خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے بھوک کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی انسانوں کا اپنا سے گزر جاتا ہے، کبھی پھل کم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر صبر کرنے والا ہے تو بشر الصابرین، صبر کرنے والے کو خوشخبری سناؤ۔ اس دنیا میں انسان جلد بازی میں ہر چیز چاہتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے وہ اس کا نفس کا اصل میں تقاضا ہے، اور نفس جو کچھ چاہتا ہے دنیا میں اس کا سیمپل تو ہے، نمونہ تو ہے، لیکن پوری چیز اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے۔ بتایا کہ آخرت میں جو ہے فیہا ما تشتہی الانفس، آپ کا نفس جو چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، ہم نے اس کو جنت میں آخرت میں رکھا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے کہ ہمارا عالیشان محل ہو، تو جنت میں سونے چاندی کا محل ہوگا، مشک عنبر کا گارا ہوگا، زعفران کی مٹی ہوگی۔ انسان اس دنیا میں دودھ جو ہے کنٹل اور کلو اور پاؤ میں ناپتا ہے، جنت میں اس کا نہر جاری کیا جائے گا۔ شہد یہاں تلاش کرتے ہیں تو ملتا ہے، جنت میں اس کو نہر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دودھ کی بھی نہر، شہد کا نہر،
پانی کا نہر، شراب کا نہر۔ تو انسان جو چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے اور ہر چیز ہوتا رہے، فوراً ہوتا رہے، اللہ نے اس کو اس دنیا میں رکھا نہیں ہے، اس کو جنت میں رکھا ہے۔ وہ اس دنیا میں چاہتا ہے، یہ تو اس کے جلدی کرنے کا ایک اسباب ہے۔ مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند کے ایک صدر مدرس گزرے ہیں، دارالعلوم میں 1 لاکھ روپے کی سنا کے ضرورت تھی، تو اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپے زمانے میں کہاں جلدی ہوگا۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان بلڈنگ ہے، بہترین مکان ہے، تعمیر ہے، اور سامنے جو ہے 2 بلب جلا ہوا ہے، لیکن ایک بلب نہیں ہے۔ تو کہا کہ مکان تو بہت عالیشان ہے، لیکن ایک بلب نہیں رہنے سے اس کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے۔ کہا کہ یعقوب دنیا میں ایک نیکی دنیا ہی میں مانگ رہا ہے، تو اس لیے وہ نیکی کا بدلہ جو یہاں دیکھے گا اس کو توڑ کے ہم دنیا میں دینا چاہتے ہیں۔ کہیں گے کہ پروردگار عالم ہم کو دنیا میں نہیں چاہیے، ہم آخرت میں لیں گے۔ تو انسان جلد باز ہے، تو بہت سا عمل ایسا ہے جس کا فوراً بدلہ ملتا ہے، جن میں سے ایک کام صبر ہے کہ ہر وقت اس کو بدلہ مل رہا ہے۔ اور جنت میں جب جائے گا تو ایمان کے حساب سے درجات جنت کے ملیں گے، اور سامان جو ہے وہاں کا اس کے عمل کے حساب سے ہوگا۔ عمل کا جیسا جتنا عمل ہوگا اس حساب سے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، عطاءً حسابا، حساب کے اعتبار سے اس کو جنت میں بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر صبر کرنے والا ہے تو انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر حساب کتاب کے اتنا دیں گی۔ تو ہر چیز کا بدلہ اس کے عمل کے حساب سے ہے، اس کا اجر ہے، قیمت ہے، لیکن صبر کا بدلہ بغیر حساب ہے۔ اور وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کہ جنت جو میں نے دیا ہے یہ اس کے صبر کا بدلہ ہے۔ اور جنت کے اندر جو عمدہ لباس ہے، ریشم کا لباس، یہ بھی میں نے صبر ہی کا بدلہ دیا ہے۔ تو صبر کرنے والا کا اللہ ساتھی ہوتا ہے، غمگسار ہوتا ہے پریشانیوں میں ہر اعتبار سے۔ تو دنیا تکلیف کی جگہ ہے، اور انسان جب چھوٹا رہتا ہے تو وہ غیر مکلف ہے، اس پر کوئی شریعت کا تکلیف نہیں ہے۔ ایک مثال سمجھ میں آیا کہ جب جنگل کے شیر نے کہا کہ اس پورے جنگل کا تو میں بادشاہ ہوں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیا ہم سے بھی بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ بولا ہاں، آپ سے بڑا دنیا میں انسان ہے۔ تو گیدڑ کو کہا کہ چلو جی تم دکھاؤ تو انسان کیسا ہوتا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے وہ؟ کہا ہاں آپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا تو چلو مجھے دکھاؤ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آبادی کی طرف آنے لگے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، تو اس شیر نے کہا کہ میں نے سنا تھا اس کو 2 ہاتھ 2 پیر ہوتا ہے، کیا یہی انسان ہے کیا؟ بولے کہ یہ انسان ابھی بن رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے۔ اچھا ابھی بن رہا ہے؟ بولا ہاں۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی دیکھا دور میں، وہ لاٹھی کے سہارے بوڑھا تھا، جھک کے چل رہا تھا۔ کہا کہ یہ انسان ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ انسان تھا پہلے، اب جو ہے انسان کے شمار میں نہیں آتا ہے۔ کہا اچھا تو جلدی دکھاؤ۔ میں کہا کہ اچھا ملے گا تو میں بتا دوں گا کہ انسان کیا ہے۔ ادھر سے ایک شخص رائفل لیے شیر کے شکار کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ کہنے لگے ماموں اب وہ انسان آ رہا ہے، مجھے چھٹی دیجیے، بس وہ بھاگ جائے۔ کہا اب آپ جانیے اور انسان جانیے، اس کا نام انسان ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب تک بچہ ہے تب تک شریعت کی نظر میں معصوم ہے، اس کا کچھ لکھا پڑھی نہیں ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین اس کے کیا لکھیں گے اعمال کو۔ اس کا بعد میں جب یہ 7 سال کا ہوتا ہے تو عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھنے کہا جاتا ہے۔ 10 سال میں عادت کچھ بن گئی ہے تو تنبیہ کرنے کہتے ہیں۔ اور جب یہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے اور بالغ ہو گیا تو اب شریعت اس کے اوپر شریعت کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔
शरीयत के अंदर उसको जकड़ दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में यह आपको नहीं इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के हुक्म पर हम चलेंगे, नफ्स के तकाजे पर हम नहीं चलेंगे। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके तरीके पर चलेंगे। तो यही इसी का नाम है तकलीफ़। उसको उठाने वाले को मुकल्लफ कहते हैं कि तकलीफ़ दिया हुआ शख्स है। और कौन चीज़ का तकलीफ़ दिया है? शरीयत की पाबंदी का। शरीयत की पाबंदियां हैं ज़रूरी, अगर कुछ कमी है तो कर लो पूरी, कि न रहने पाए कोई कम अधूरी, खरी चीज़ होगी तो कीमत मिलेगी। तो इस दुनिया के अंदर हम तकलीफ़ में हैं, और जब यह इंसान इस दुनिया से जाता है तो कब्र उसका मुबारक, उसका बदन को मुबारकबादी देकर रूह निकलती है। और जब कब्र में डाला जाता है तो कहता है, कब्र कहती है कि तुम जो है मेरे पास में दुनिया में बहुत तकलीफ़ उठाए, अब तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारे साथ हम अच्छा सलूक करेंगे, हम तुमको आराम देंगे। मुंतहा नज़र तक वो या समझिए उसका फैल जा वसअत हो जाती है। देखने में तो कब्र छोटी सी जगह है, वो समझने के लिए मंजिल है, लेकिन हकीकत में वो आलम बरज़ख है जहाँ उसको डाला जाता है। ये आलम दुनिया है, और उसके बाद में बीच में आलम बरज़ख है जो आड़ है, पर्दा है। आलम आखरत क़यामत के बाद होगा। तो वो आलम आखरत और दुनिया के बीच में जो दुनिया है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। उसी को अंदर पहुंचाने के लिए कब्र एक मंजिल है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, वहाँ पर कब्र इस दुनिया के अंदर सब्र करने वालों को तसल्ली देंगे। जन्नत का खिड़की खोला जाएगा और हवाएं खुशबूदार आएंगी, जन्नत का उसको बिछावन बिछाया जाएगा, तकिए दिया जाएगा। बज़ाहिर देखने में तो लगा कि ये मट्टी में हम डाल दिए, लेकिन उसको अल्लाह पाक उसको बदलेंगी। जैसे स्टेशन में या जहाँ पर बैठाते हैं किसी इंसान को, इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसी जगह उसी स्टेशन में ही बैठा रहेगा, बल्कि गाड़ी जहाँ जाएगी, जहाँ मंजिल होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसी तरह से जिस तरह का अमल है उस तरीके से उसको अल्लाह पाक जो है वसअत देंगे। तो ये सारा अब जो है जैसे शरीयत है, इसी तरीके से जैसे नमक है, नमकीन चीज़ अगर बनानी हो तो हर चीज़ के अंदर नमक डालना ही पड़ेगा उसके हिसाब से। उसी तरह यह सब्र हर काम में डालना पड़ेगा। नमाज में सब्र है, रोज़ा में तो हर आदमी समझता है कि खाने से सब्र है, पीने से सब्र है, हम ख्वाहिशात को पूरा करने से सब्र है, सुबह सादिक से मगरिब तक सब्र है। फिर उसके बाद इबादत भी बढ़ जाती है, फिर कुरान भी सुनना है, फिर उसके बाद उठना है। तो पूरा महीना ही सब्र का है। इसलिए सब्र का बदला अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खुद हूँ उसका सब्र का बदला, या मैं खुद इसका बदला दूँगा। तो सब्र का जो है सिलसिला शुरू से है और पूरी ज़िंदगी रहती है। दुनिया का बताया कि अगर जो है किसी को कोई एक वादी मिल जाए सोने का, तो फिर भी उसकी हवस पूरी नहीं की, वो सोचेगा कि कोई दूसरा भी जंगल मिल जाता सोने का, ये हवस पूरी नहीं होगी। तो इंसान के अंदर सब्र जो है बड़ी चीज़ है। सहाबा कराम को मक्की ज़िंदगी में सब्र करो सब्र करो सब्र करो तलकीन करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर सजाएं देते, घसीटते, गरम रेत पर लेटाते, सीने पर पत्थर रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता तो कहते सब्र करो। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे छुटकारा दिलाया। फिर वो मकाम भी मिला कि आप मुअज्जिन बने, फिर वो मकाम भी मिला कि कंसरीन के गवर्नर भी हुए, जो कि भूख से गिरते थे तो लोग उसको जूता सुंघाते थे कि इसको गर्दन दबाते थे, इसको मिर्गी हो गई है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, इस मुसलमानों को सब्र करने सिखाया। सब्र करने से सारा मसला हल होता है और हर एक चीज़ में ज़रूरी है।
ज़कात दे रहे हैं वहाँ पैसा निकल जा रहा है, सब्र करना पड़ेगा। हज करने जा रहे हैं वहाँ पर जान माल सब कुछ लगेगा, सब्र करना पड़ेगा। कौन सा अमल है जहाँ पर सब्र की ज़रूरत आपको नहीं मिलेगी? जिहाद में सब्र है, भूखे रहने में सब्र है, हर मामले में गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा है, हर जगह आपको सब्र मिलेगा। मौसमों के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी के मौसम को पसंद किया। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह इस गर्मी को आप क्यों पसंद किए? तो आपने फरमाया कि इसमें मसावात है। मालदार आदमी भी कपड़े खोल के रखता है, गरीब तो उसको उतना कपड़ा मुयस्सर ही नहीं। तो गर्मी के अंदर मसावात, आदमी बराबर जैसा हो जाता है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि सारे लोग एक जैसा हो, मसावात हो। जाड़े में पता चलता है कौन मालदार है, कौन गरीब है और कौन क्या है। बहरहाल इस दुनिया के अंदर हम सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो बगैर हिसाब वाला अजर वहाँ मिलेगा। और दुनिया में अल्लाह हमारा साथ है। अफसोस है कि हम साथी का ध्यान नहीं रखते। अल्लाह तो ऐलान कर रहा है कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं, और हम हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा कैसे काम करेगा बेसब्री। मगर एक बात याद रखेंगे, सब्र अल्लाह के लिए हो, हमा सब्र का इल्ला बिल्लाह। आप जो सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं किसी चीज़ को, किसी तकलीफ़ को, किसी परेशानी को, तो यह अल्लाह के लिए हो। अगर अल्लाह के लिए है तो उसमें इतना सवाब है, इतनी फजीलत है, इतनी बड़ाई है। और अगर कोई इंतकाल हो गया, अक्सर पटक लिए, बाजारों मरसिया पढ़ लिए, क्या क्या गा लिए, और हार को थक के जब थक गए, नहीं रोने की सलाह, तो क्या करेंगे? आप सब्र करते हैं। तो ऐसा सब्र नहीं चाहिए। समझ में बात आई? तो सब्र हो अल्लाह के लिए हो और शरीयत के मुताबिक हो, तो उसका इतना बड़ा बदला है। ये दुनिया में हर वक्त अल्लाह आपका साथ है, साथी है, मददगार है। आदमी फूले नहीं समझता। अगर कोई बड़ा आदमी, रईस आदमी साथी हो जाए, कोई ओहदेदार साथी हो जाए, कोई बड़े मनसब का लोग साथी हो जाए, तो बड़ा इतराते हैं कि जानते हो मेरा फलां फलां साथी है। तो अल्लाह इसलिए बड़ी बारीकी है इसमें कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये बहुत बड़ा अजर अल्लाह का हर वक्त है। इसलिए इस दुनिया में खालिस आराम रखा ही नहीं है। आराम और तकलीफ़ को मिटा दिया। लेकिन अल्लाह का एक ज़ाब्ता और उसूल है कि दुनिया में अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो समझ लो कि उसको दो आराम मिलने वाला है। इजस्तदत बेकल बलवा फ़कीर फ़ी अलम नसरा। आपको अगर जो है तकलीफ़ पहुँच रही है तो सूरह अलम नसरा में गौर करके देखो। फ़ाउसरुम बैन युसरैन इज़ा फ़क्करतु फ़फ़रा, कि अगर जो है दो आसानियाँ एक हैं एक परेशानियों के बाद, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमानों को है तो सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने को याद करो कि इससे बढ़कर उम्मत में कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप या खातिमुन नबीन और आपका पैगंबर आपके बीच से जुदा कर दिया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सब्र की दौलत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।